여러분 안녕하십니까? 뉴콜라이브의 강은구입니다. 안녕하세요. 정다운입니다. 지난해 12월 달라스 축구협회가 한인 축구인재 양성을 목표로 야심차게 시작한 달라스 유소년 축구교실이 일기 수료생을 배출했습니다. 한인 축구인재를 조기 발견해 전략적으로 우수한 선수를 육성하기 위한 유소년 축구교실 관련 소식을 안미양 기자가 전해드립니다. 달라스 한인 2세들에게 축구의 매력과 스포츠 정신을 심어준 유소년 축구교실이 일기 수료식을 개최했습니다. 총 30여 명에 달하는 일기 수료생들은 그간의 아쉬움을 뒤로한 채 더 큰 도약과 발전을 다짐했습니다. 이날 수료식에는 미국 축구협회 북텍사스 지부 게리 윌리엄슨 총감독이 방문해 축구를 사랑하는 한인들의 열정을 높이 평가하며 한인 학생들을 격려했습니다. I think it's a wonderful idea. It's free, no cost. The children learn what the game is, how to play it, acquire the basic skills, and then after 3 months they graduate, and now they can go back to their local community. If they live in Denton, Flower Mound, Louisville, Carrollton, and they can sign up for a soccer team through their local soccer association. 한편 이날 행사에서는 제2기 유소년 축구팀에 대한 오리엔테이션도 함께 이루어졌습니다. 이미 제2기 유소년 축구팀 구성을 완료한 달라스 축구협회는 오늘 6월까지 기본 훈련과 리그 게임 등을 선보이게 됩니다. 저희 축구교실에서는 꼭 축구 선수를 함양하고 싶은 것이 아니라 애들이 건전하게 스포츠를 접하고 그래서 건강한 몸, 또 건강한 이런 예절 이런 걸 저희가 가르치려고 하는 거니까 앞으로 저도 2기서부터는 좀 더 어떤 그런 예의적인 면에서 좀 더 포커스를 해서 애들을 가르치려고 노력을 하겠습니다. 달라스 유소년 축구팀이 DFW 한인사회에 새로운 바람을 일으켰다면 지난해 열렸던 FIFA 여자 월드컵 대회에서 우승컵을 거머쥔 한국 여자 축구는 세계 축구계에 일대 파란을 일으켰습니다. 이 때문에 텍사스 최고의 축구 클럽인 FC 달라스에서 한인 축구 형제들을 바라보는 눈이 남다릅니다. FC 달라스 유소년 축구팀의 크리스틴 헤이든 단장을 뉴콜라이브가 만나봤습니다. In 1994 World Cup when South Korea came here to the United States to play, and they were in Dallas training prior to the Cup, so I got a chance to see the team train in preparation for their matches at the Cotton Bowl. That was really my first experience, and then obviously with the World Cup in 2002, I had a chance to see the passion and energy that was in the stadiums there. And here in Dallas-Fort Worth, you know, what we would like to do is reach out to the Korean community and be a little bit more accepting of players. We have a rather large youth system here in Dallas-Fort Worth. It's very organized, but I think sometimes we fall short in reaching out to all of the communities, including the Korean community. So we'd really like to find a way to encourage those players to be a part of our youth program. We would like to at some point have players that aren't participating with the first team or need something additional to come here and to go there. Culturally, one of the biggest challenges in bringing players from outside of the United States is the things off the field. It's the language, it's the culture, it's that. It's not the soccer. The soccer is easy. They can acclimate to a team. Soccer is an international language. I think we have some of the support system in place to put a kid with a player with a good team and with a sponsor and someone that would help them with language studies. We haven't done it much for the Asian community or the Korean community yet, just because we haven't had players come from that area. It's very much a priority for players that come here, not just to excel on the field because they're very talented, but they acclimate to the culture and society so that they can operate within the United States without needing much support. So we feel like if we can help them off the field, it's really going to help them on the field. And I've seen a transition from some of our professional players when they come here that the biggest challenge that they have is off the field. The best way to find information about our programs is to go to fcdallas.com or fcdallasyouth.com. Our plan for the youngest players is, again, for them to have a good experience. Part of that is they shouldn't have to drive 50 miles to practice. They should have something that's closer to their neighborhood and play. We may have teams in those categories, and the best way to find out is to go online and see. 북텍사스 지역 히스패닉계들에게는 월마트나 타겟보다 더 유명한 곳이 있습니다. 연 1억 달러의 매출을 올리며 북텍사스 최대 히스패닉 푸드마켓으로 인정받고 있는 테리스 슈퍼마켓이 그 주인공인데요. 달라스 히스패닉 시장을 점령하며 성공 신화를 이룩한 테리스 슈퍼마켓이 이제 한국인의 저력으로 다문화 시장을 공략하고 나섰습니다. 박지혜 기자가 전해드립니다.
1970년대 한국의 새마을 운동을 몸으로 체험한 이민 1세대들에게 수출 1억 달러 금자탑이라는 용어는 생소하지 않습니다. 지난 2008년 테리 슈퍼마켓이 연 매출 1억 달러를 달성했을 때 한인 기업으로서의 뜨거운 성취감을 느낀 것도 그 바탕에 경제 성장을 갈망했던 고국의 정서가 그대로 담겨있기 때문이었습니다. 성공 요인은 히스패닉 시장에 대한 뛰어난 분석과 고객들의 요구를 정확히 간파한 전략에 있습니다. 질 높고 저렴한 공급책을 끊임없이 찾아 나서 저가 정책을 고수했고 놀이문화가 발달한 히스패닉 고객들을 만족시키기 위해 다양한 이벤트를 실시했습니다. 마켓 전략은 적중했습니다. 1995년 그랜프레리에 1호점을 연 이후 불황을 모르며 승승장구한 결과 현재는 DFW 지역과 오클라호마에 총 12개의 지점을 둔 대형 마켓으로 성장했습니다. 그러나 미 전역에 불어닥친 경기 불황은 테리 슈퍼마켓이라고 예외가 아니었습니다. 경기 침체 조류에 휩쓸려 어려운 시기를 버티던 테리 슈퍼마켓은 불황을 이기는 타겟책으로 움츠러드는 게 아니라 날아오르는 전략을 선택했습니다. 저희 테리 슈퍼마켓은 1995년 그랜프레리 스토어를 시작으로 히스패닉을 상대로 한 그로서리를 시작했습니다. 이후 지난 16년간 지속적인 성장을 해왔으며 2004년 디스트리뷰션 센터를 마련함을 계기로 물류 유통에 대한 노하우를 축적하게 되었습니다. 이제 저희 테리 슈퍼마켓은 고객들의 요구에 맞추어 히스패닉에 국한된 영업에서 벗어나 다국적 고객을 위한 기업으로의 전환을 모색하게 되었고, 이에 저희는 한인 커뮤니티에도 봉사를 할 수 있는 기회가 주어졌다고 생각합니다. 이 밖에도 테리 슈퍼마켓은 다문화 시장에 한국 식품을 보급하는 방안과 한인 사업주들에게 웨어하우스를 오픈해 한인 기업들의 구매 단가를 낮추는 방안 또한 모색 중입니다. 이렇듯 한인이 가진 저력으로 한인의 문화를 전하는 테리 슈퍼마켓은 히스패닉을 넘어 다문화까지도 포용하는 기업으로의 변신을 꿈꾸고 있습니다. 선교지에 따뜻한 정성을 보내기 위한 바자회가 루이스빌 한인 제1침례교회에서 열렸습니다. 이 밖에 달라스 기독교계 소식을 이승인 기자가 전해드립니다. 지난 2일 토요일 루이스빌 한인 제1침례교회 체육관에서는 선교 및 건축기금 마련을 위한 바자회가 성황리에 개최됐습니다. 중고 가구를 비롯해 다양한 생활용품들이 판매된 이날 바자회에서는 불고기 돈가스, 장조림 떡볶이, 김치 잡채 등 정성이 가득 담긴 한국 음식들도 판매됐으며 야외에서는 청소년들이 자동차 세차 행사를 벌여 성공적인 바자회 개최에 일조하기도 했습니다. 준비하는 우리 성도님들이 기쁨으로 잘 준비하고 계시고 또 이걸 통해서 음식을 하나 만드는 걸 통해서도 선교가 가능하다라는 그런 귀한 가르침과 또 체험을 하고 있는 중에 있습니다. 그래서 우리 선교팀들도 당연히 참석하고 있고요. 우리 전 교회 교우 성도님들이 참석해서 많은 은혜를 받는 행사인 것 같습니다. 지난 1일과 2일 사우스웨스턴 신학교에서는 청소년들에게 영적 부흥과 미래에 대한 비전을 심어주는 2011 유스 미니스트리 앱이 열렸습니다. 위대하신 그리스도를 위한 내려놓음이란 주제로 진행된 이번 행사는 최고의 전문 강사진과 지역교회 한인 목회자들이 강사로 참가해 생생한 메시지를 전하며 청소년들의 심성을 자극했습니다. 2011 유스 미니스트리 앱을 더욱 돋보이게 한 것은 바로 풍성한 선택식 강의, 패널토 형태로 진행된 강의들은 강사와 참가자들이 자유로운 토론을 벌이며 흥미롭게 진행돼 건강한 청소년 사역의 이정표를 제시했습니다. 한국 섹션은 작년에 처음 개설되었고 올해 2년차가 되었습니다. 아직 부족한 게 많이 있지만 지역 교회들을 섬기기 위해서 또 특별히 코리안 아메리칸 2세들을 섬기기 위해서 저희가 노력하고 있습니다. 제가 수업에 들어가 보니까 내용도 참 알차고 또 강사분들도 준비를 많이 해주신 걸 느낄 수가 있습니다. 또 여기 준비해 주시는 분들도 다 구성지게 준비를 해주셔서 같이 참석하면 참 좋을 것 같습니다. 또 많은 분들이 잘 모르고 계신데요. 함께 오셔서 참석하시면 더 아주 기쁜 축제와 그리고 좋은 컨퍼런스가 될 수 있을 것 같습니다. 텍사스 주요 뉴스를 전해드리겠습니다. 텍사스주 최대 골프 대회인 HP 바이런 넬슨 챔피언십 대회가 다음 달 23일부터 29일까지 7일 동안 라스콜리나스에 위치한 포 시즌스에서 개최됩니다. 그러나 대회 관계자들은 지난 2월 몰아친 극심한 한파로 인해 잔디의 질이 예년 같지 않아 골프 대회에 차질이 생길까 우려하고 있습니다. 특히 눈과 얼음이 열흘 넘게 지속되면서 잔디 상태를 악화시켰습니다. 결국 포 시즌스 골프장 측은 수백 스퀘어피트의 버뮤다 잔디를 새로 까는 등 대회를 위한 최고의 잔디 상태 만들기에 전력을 다하고 있습니다. 프리스코 다운타운 주변에 위치한 배터리 재활용 공장이 연방정부가 설정한 공기 중 납 배출량 기준을 통과하지 못한 것으로 드러나면서 지역 주민들의 우려가 커지고 있습니다.
이에 따라 시당국은 주정부의 도움을 받아 지난 24일부터 4일간 지역 주민을 대상으로 혈액 검사를 실시했습니다. 의료 관계자는 혈중 남농도가 1데리시터당 10마이크로그램이나 그 이상일 경우 아이들은 지능이 낮아지거나 심장 질환을 일으키고 성인의 경우 고혈압을 야기할 수 있다고 전했습니다. 천둥과 번개를 동반한 폭풍이 북텍사스 전역에 몰아닥쳤습니다. 지난 5일 새벽 발생된 이번 폭풍은 천둥과 번개뿐 아니라 우박까지 동반해 곳곳에서 정전사태가 발생하고 주택 담장이 무너지는 등 피해가 속출됐습니다. 또한 밤새 내린 비로 달라스 인근 도시에서는 하천의 범람이 우려되기도 했습니다. 한편 지난 4일에는 북텍사스 전역에 강풍경보가 발령됐습니다. 시속 30마일 이상으로 불었던 강풍은 같은 날 오후 6시까지 지속됐습니다. 버락 오바마 대통령이 2012년에 실시될 대통령 선거에 도전할 뜻을 공식화했습니다. 이 밖에 미국 주요 뉴스를 간추려 보도해드립니다. 버락 오바마 대통령이 재선 도전을 공식 선언했습니다. 오바마 대통령 측 선거 캠프는 웹사이트에 올린 동영상과 지지자들에게 보낸 이메일을 통해 오바마 대통령이 2012년 재선에 도전할 것이라고 발표했습니다. 재선운동본부는 시카고에 기반을 두고 있으며 최근 백악관 선임 보좌관에서 물러난 데이비드 엑셀로드가 재선 캠프를 총괄 지휘할 예정으로 알려졌습니다. 지난 1일 승객과 승무원 118명을 태운 사우스웨스트 항공 소속 여객기가 애리조나주 피닉스에서 이륙 직후 동체 표면이 찢어지면서 비상 착륙하는 사고가 일어났습니다. 이번 사고로 사망자나 중상자는 없었지만 일부 탑승자는 산소 부족으로 의식을 잃기도 했습니다. 사고 원인은 기체 노후화인 것으로 파악됐습니다. 맥도날드가 하루 동안 무려 5만 명을 신규 채용했습니다. 4일 맥도날드는 최근 몇 달 사이 영업이 크게 개선됨에 따라 14,000여 개 매장에서 정규직과 시간제 인원을 최대 5만 명까지 채용한다고 발표했습니다. 이번 신규 채용으로 전국 맥도날드의 고용 인원은 7% 늘어난 총 70만 명에 달하게 됩니다. 일본이 후쿠시마 원전 내부에 담겨있던 저농도 방사능 오염수를 바다로 흘려보내고 있습니다. 해수오염에 우려가 있는데도 이렇게 하는 이유는 더 높은 농도의 오염수를 저장하기 위한 고육지책입니다. 여전히 진정되지 않고 있는 일본 원자력발전소 비상사태 소식을 보도해드립니다. 후쿠시마 원전에서 방사능에 오염된 물을 계속해서 바다로 흘려보내고 있습니다. 도쿄전력 측은 열대의 펌프를 사용해 약 11,500톤의 오염수를 모두 방출할 계획입니다. 이에 따라 해양오염은 불가피한 상황이 됐습니다. 원전 인근 해역의 물고기에서 처음으로 방사성 물질 오염이 확인된 가운데 원전 2호기 치수구 부근 바닷물에서는 기준치의 750만 배를 넘는 방사성 물질이 검출됐습니다. 한국 정부는 엄청난 양의 방사능 오염수가 바다로 쏟아져 나오고 있다는 소식을 언론 보도를 통해 알았습니다. 해양 오염의 피해가 한국에 직접적인 영향을 미칠 수 있음에도 불구하고 한국 정부의 협의는커녕 사전 통보조차 제대로 하지 않았습니다. 일본 정부는 한국 정부 측 문의에 저농도 오염수라 별 문제 없을 것이라는 답변만 내놓고 있습니다. 한국 외교부는 법적 대응까지 검토하기로 하고 필요하다면 일본 측에 현장 조사를 요구하겠다고 밝혔습니다. 그러나 오염수 방출에 대한 국제 기준치가 없어 한국 정부로서는 사실상 대책도 없이 손 놓고 지켜만 봐야 하는 상황이 펼쳐지고 있습니다. 내년 4월이면 부활절을 맞아 에그헌트 셀레브레이션이 DFW 전역에서 이뤄집니다. 오늘은 봄 행사의 하나로 각 지역마다 전통적으로 행해지고 있는 에그헌트 셀레브레이션을 소개해드립니다. 알록달록한 달걀을 찾기 위해 신나게 뛰어다니는 아이들의 모습이 그 어느 때보다 즐거워 보이는 에그헌트는 본격적인 봄철을 알리는 행사입니다. 교회에서 부활절을 기념하던 행사가 도시별로 시민 모두가 참여하는 축제가 된 지 오래인데요. 지역마다 다른 규모와 특징을 지닌 DFW 이스터 에그헌트 행사를 소개합니다. 베드포드시에서는 10,000개 이상의 달걀을 준비하고 시민들을 초청합니다. 10살 이하의 아동들만 참여할 수 있으며 사전에 미리 등록해야 합니다. 에그헌팅 외에도 만들기 코너를 비롯해 이스터 버니와 사진찍기 코너도 마련되어 있습니다. 달라스에서 가장 인기 있는 에그헌트 장소는 뭐니뭐니 해도 달라스 식물원이 아닐까요? 아름다운 정원에서 아침 식사가 제공되는가 하면 봄향기 만발한 꽃밭 속에 숨겨진 달걀을 찾는 재미가 남다른 곳입니다. 연회원들에게만 개방되며 적어도 한 달 전에 예약해야 참가할 수 있습니다. 텍사스 사이즈의 규모를 자랑하는 포트워스 스타갸드 이스터 행사도 한 번쯤 찾을 만한 곳입니다. 이스터 버니와 사진 찍기, 페이스 페인팅, 풍선 아트, 동물 먹이 주기, 그리고 캐틀 드라이브가 마련되어 색다른 재미를 제공합니다. 색다른 에그헌팅의 재미를 원한다면 노스레이크 아쿠아틱 센터에서 열리는 얼빙 언더워터 에그헌트를 찾으시기 바랍니다. 물속에 숨겨진 달걀을 찾는 재미가 남다른 이곳은 마술쇼와 다양한 게임까지 준비하고 있어 많은 사람들이 몰릴 것으로 예상됩니다.
인천국제공항이 지난달 29일로 개항 10주년을 맞았습니다. 개항 10주년을 맞은 인천공항은 세계 최정 상급 공항으로 자리 잡았다는 평가를 받고 있습니다. 이 밖에 한국사의 주요 뉴스를 보도해드립니다. 세계적인 공항으로 자리매김한 인천국제공항이 2001년 3월 개항한 이후 연평균 6%의 성장세를 유지하며 국제 화물 수송 실적 세계 2위, 국제 여객 수송 실적 세계 8위를 기록하며 성장했습니다. 가장 돋보이는 것은 세계 공항 서비스 평가 1위 등극입니다. 인천공항은 전 세계 1,700여 공항과 경쟁하는 공항 서비스 평가에서 6년 연속 1위에 선정됐습니다. 이는 세계적으로 전무후무한 기록입니다. 인천공항은 지난 10년의 업적을 바탕으로 명실상부한 동북아 허브공항으로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다. 한국의 식탁 물가가 무너져 버렸습니다. 제당업계에서는 지난달 설탕값을 9에서 10% 올렸고 제분업체에서는 밀가루 가격을 8.6% 인상했습니다. 설탕에 이어 밀가루까지 대부분의 원료값이 오르자 과자, 음료 등의 가공식품과 레스토랑과 패스트푸드점 등의 외식업계 전반에서도 가격 인상이 도미노 현상처럼 본물 터지듯 이뤄지고 있습니다. 식료품 가격이 줄 인상되자 일부 소비자들은 가격 상승에 대비해 사재기까지 나서고 있어 4월이 서민들 장바구니에 잔인함을 선사하고 있습니다. 한국의 방사능 검출량이 갈수록 증가하고 있어 불안감이 커지고 있습니다. 방사선 수치는 여전히 미미한 수준이지만 서울, 부산, 제주 5개 지역에서 요오드보다 독성이 강한 세슘이 검출됐습니다. 수치도 계속해서 높아가고 있습니다. 방사성 물질이 처음 관측된 후 나흘 만에 서울은 2.5배, 춘천은 5배 이상 늘어났습니다. 한국 정부에서는 인체에 전혀 문제가 없다고 강조하고 있지만 시민들의 불안은 커져만 가고 있습니다. 한국 연예 뉴스입니다. 가수 비가 6년 연속 미국 시사주간지 타임이 뽑은 세계에서 가장 영향력 있는 백인 후보에 선정됐습니다. 비는 5일 현재 타임즈 홈페이지에서 실시되고 있는 영향력 있는 백인 온라인 투표에서 1위를 달리고 있습니다. 세계적인 인물 203명이 경합을 벌이고 있는 온라인 투표는 오는 14일까지 진행됩니다. 검찰이 방송인 신정환에 대해 청구한 사전 구속영장이 기각됐습니다. 지난 3월 31일 서울중앙지검이 방송인 신정환을 상대로 해외 체류와 거액의 도박 등 죄질이 나쁘다며 청구한 사전 구속영장이 기각됐습니다. 재판부는 지난 4일 다리 재활치료가 더 필요하다는 의료진의 소견을 받아들여 구속영장을 기각시켰습니다. 구속영장이 기각됨에 따라 신정환은 석방 조치돼 귀가했으며 앞으로 불구속 상태에서 조사를 받게 됩니다. 개그맨 출신 진행자 유재석이 한국인이 가장 좋아하는 MC로 선정됐습니다. 한국 국민 5,646명을 대상으로 실시한 이번 설문에서 유재석은 33.3%의 지지율로 1위를 차지했고 김재동, 강호동, 이승기, 이경규 등이 그 뒤를 이었습니다. 같은 조사에서 유재석은 가장 진행을 잘하는 MC 항목에서도 48.4%로 압도적인 1위를 차지했습니다. 2위는 13.4%를 얻은 강호동이었으며 이어 김재동, 이경규, 신동엽이 뒤를 이었습니다. 뉴스코리아 주최 한인 스타발굴 프로젝트 달라스 스타킹 본선이 계속되고 있습니다. 본선 스튜디오 영상이 공개된 지 일주일 만에 조회수가 2만을 넘어섰습니다. 네, 아직 2011년 달라스 스타킹의 뜨거운 노래 경연 현장을 보지 못하신 분들은 뉴스코리아 홈페이지 동영상 게시판에서 미래의 달라스 주역들을 만나보시기 바랍니다. 네, 뉴코라이브는 여러분의 목소리에 항상 귀를 기울이고 있습니다. 제보가 있으실 때는 언제든지 연락 주시기 바라며 4월 둘째 주 뉴코라이브를 마치겠습니다. 고맙습니다.